Good morning to one and all. Today, me and my batch are here to explain about the basic terminology and basic knowledge about computer networks. Myself, Sariti, and my batchmates are Gautami, Aishali, Mahir Babu, and Manohar. So, welcome to the world of computer networks. Firstly, computer network ante ఏంటి? Computer network ante interconnected group of devices such as computer servers, smartphones, printers that can communicate data and share resources. అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ లేదా స్మార్ట్ ఫోన్స్ లేదా ప్రింటర్స్ అన్నీ ఒక నెట్వర్క్ని ఫామ్ చేసుకొని డేటాని అలాగే రిసోర్సెస్ని కమ్యూనికేట్ చేస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ ద కంప్యూటర్ నెట్వర్క్. ఈ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్లో డివైసెస్ అనేది ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయి? ఫస్ట్లీ ఒకవేళ అది వైర్డ్ కనెక్షన్ అంటే వీల్ యూస్ కేబుల్స్ అండ్ వైర్లెస్ కనెక్షన్ అండ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ అని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి మనకి. సో ఇన్ దీస్ మెథడ్స్ we link hardware components like computers, printers using switches, routers ఇలాంటి సెంట్రల్ డివైజెస్ని యూజ్ చేసి మనం కనెక్షన్ని బిల్డ్ చేస్తాము. సో ఫస్ట్లీ వైర్ కేబుల్స్ అంటున్నాం కదా. సో వాట్ ఈస్ అ నెట్వర్క్ కేబుల్? నెట్వర్క్ కేబుల్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఒక ఫిజికల్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం దట్ ఈస్ యూజ్ టు కనెక్ట్ డివైజెస్ లైక్ రూటర్స్, కంప్యూటర్స్, స్విచెస్ so that they can share data, resources and internet access. So for example ఒక హైవే తీసుకుంటే ఒక లొకేషన్ నుంచి ఇంకో లొకేషన్కి కనెక్షన్ని మనం రోడ్వే ద్వారా బిల్డ్ చేస్తాం కదా. సో అలాగే ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకో డివైస్కి కనెక్షన్ మనకి నెట్వర్క్ కేబుల్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. సో ద మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ కేబుల్స్ అంటే ట్విస్టెడ్ వైర్, ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ అండ్ కోయాక్సియల్ కేబుల్స్. So based on the speed, distance and their working and their shielding capacity, they are divided into three types. First type వచ్చేసి twisted pair network cable. Twisted అంటే మనకి పేరులోనే తెలుస్తుంది, సంథింగ్ బౌండ్ అరౌండ్ ఇట్సెల్ఫ్. సో ఏదైనా టూ ఇన్సులేటెడ్ కాపర్ వైర్స్ని ట్విస్ట్ చేస్తాం. ఎందుకు ట్విస్ట్ చేస్తామంటే మనకి సిగ్నల్స్ అనేవి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ ద్వారా డేటా ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి electromagnetic interference అనే ఫెనామినా యాక్ట్ అవుతుంది. సో టు రెడ్యూస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అండ్ క్రాస్ టాక్ బిట్వీన్ అడ్జసెంట్ వైర్స్ మనం ట్విస్టింగ్ అనేది చేస్తాము. సో ఇది జనరల్గా మనం ల్యాన్ ఇంకా టెలిఫోన్ సిస్టమ్స్ వాటిలో యూజ్ చేస్తాం. ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్, ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ ఈజీ టు ఇన్స్టాల్. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్? టైప్స్ వచ్చేసి అన్షీల్డెడ్ ట్విస్టెడ్ పేర్ అండ్ షీల్డెడ్ ట్విస్టెడ్ పేర్. Unshielded అంటే as name suggests shielding ఏమి ఉండదు దానికి. So there is no additional metallic shielding. So it is lightweight and flexible. Most commonly used in homes, schools and offices. Shielded pair లో ఏంటి అంటే it has a metallic shielding around the wire pairs. So it protects against the electromagnetic interference. ఇది ఎక్కువ మనం హెవీ నాయిస్ ఉన్న ఏరియాస్ లైక్ ఫ్యాక్టరీస్, ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేస్తాం జనరల్గా. Internet cables we're going to be talking about today. The tricky part is just looking at the cables, it's really hard to tell which one's shielded and which one's unshielded. If you look really closely, you might be able to see that one Ethernet cable is slightly thicker than the other. That's a little bit of a telltale sign. Additionally, if you try to bend these cables, you can see this one bends pretty easily. This one does not bend nearly as easily. That's a dead giveaway. Next, coaxial cable. Coaxial cable is also called as copper cable. So it is designed with multiple protective layers to reduce interference. So it is having a copper conductor as the core material, and next is the insulator, and next is the metallic conductor, and last is having a outer plastic jacket as an insulator. So it is providing an excellent shielding and it is reliable signal transmission over long distances rather than twisted pair cables. Steel cable is a wire used to send data or video signals. It has three main parts. The core wire carries the signal. The plastic layer, called the insulator, prevents signal loss, and the metal layer, called the shield, protects it from electromagnetic interference and other signals mixing in. All of it is
is covered by a plastic jacket. These layers work together to send data clearly and reliably, even over long. థర్డ్ టైప్ వచ్చేసి ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్. ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ అనేది హై స్పీడ్ కమ్యూనికేషన్ కేబుల్. ఇక్కడ యాజ్ నేమ్ సజెస్ట్ ఆప్టిక్ అంటే లైట్. సో త్రూ లైట్ పల్సెస్ we transmit the data and we use very thin strands of glass or plastic fiber. Since it uses light instead of electricity, it offers extremely high bandwidth and faster transmission speeds and excellent security. So fiber optics lo manaki types vachesi single mode fiber and multi mode fiber. Single mode lo enti ante very small core untundi, alage long distance transmission ki use chestam and it uses laser light. What fiber optic cable is? Fiber optic cable uses a thin piece of glass, basically the diameter of a human hair, to transmit data via light wavelengths. You know what fiber cable is? ఈ కేబుల్స్ని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం? ఒకటి స్ట్రైట్ త్రూ కేబుల్, అంటే హియర్ సేమ్ వైరింగ్ స్టాండర్డ్స్. అంటే ఇప్పుడు స్విచ్కి ఇంకొక రూటర్ని తీసుకుంటే రెండింటికి ఒకటే వైరింగ్ స్టాండర్డ్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాము. సో స్ట్రైట్ త్రూ కేబుల్ని మనం జనరల్గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే డిఫరెంట్ డివైసెస్ ఉన్నప్పుడు, లైక్ ఒక కంప్యూటర్ని ఒక స్విచ్కి, లేదా ఒక స్విచ్ని ఒక రూటర్కి, ఒక కంప్యూటర్ని ఒక రూటర్కి కనెక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. క్రాస్ ఓవర్ కేబుల్ అంటే ఫర్ సపోజ్ ఒక స్విచ్ ఇంకొక స్విచ్ ఉంటే ఒక స్విచ్కి ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ వైరింగ్ యూజ్ చేస్తాము, ఇంకొక స్విచ్కి ఇంకొకటి చూస్ చేస్తాము. సో we generally use this for similar networking devices to communicate directly, such as computer to computer, switch to switch, primarily on older devices. సో వైరింగ్ స్టాండర్డ్ అంటున్నాం కదా, వైరింగ్ స్టాండర్డ్ అంటే ఏంటి అంటే లైక్ మనం టైంని సెకండ్స్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామో అలాగే ఒక ప్రీ డిఫైన్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. లైక్ ఈ ఆర్డర్లో మనం ఈ 8 కలర్స్లో మనం ఈథర్నెట్ కేబుల్లో వైర్స్ని కనెక్ట్ చేస్తాము. సో ఇట్ స్పెసిఫైస్ ది ఎగ్జాక్ట్ ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ వైర్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ ఇంటూ అన్ RJ45 కనెక్టర్ సో దట్ డివైసెస్ కెన్ కమ్యూనికేట్ కరెక్ట్లీ. RJ45 కనెక్టర్ గురించి లేటర్ తెలుసుకుందాం. సో మెయిన్లీ 2 రికగ్నైజ్డ్ వైరింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి T568A, ఇంకొకటి T568B. సో ఇది కలర్ సీక్వెన్స్ ఎలా అయితే ఈచ్ పిన్ ఎలా కనెక్షన్ బిల్డ్ అవుతుంది. సో TIA అండ్ DIA అనే ఆర్గనైజేషన్స్ కొలాబరేట్ అయ్యి మనకి ఈ వైరింగ్ స్టాండర్డ్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. మైసెల్ఫ్ గౌతమి. సో క్రిప్టింగ్ టూల్ అంటే అది ఒక ఫిజికల్ డివైస్ అనమాట. అది ఒక హ్యాండ్ ఇలా ఉంటుంది. అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే RJ45 కనెక్టర్ని ల్యాన్ కేబుల్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ల్యాన్ కేబుల్ RJ45 కనెక్టర్ని అటాచ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. అది స్ట్రైట్ త్రూ అండ్ క్రాస్ ఓవర్ ల్యాన్ కేబుల్స్లో యూజ్ చేస్తాం క్రిప్టింగ్ టూల్ అని. దాంట్లో 4 మెయిన్ పార్ట్స్ ఉంటాయి: హ్యాండిల్, క్రిప్టింగ్ స్లాట్, వైర్ కటర్, వైర్ స్ట్రిప్పర్. హ్యాండిల్ అనేది ఎందుకు అంటే మన గ్రిప్ కోసం హ్యాండిల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్రింపింగ్ స్లాట్ అనేది అలా ఉంటుంది అనమాట. RJ45 ల్యాన్ కేబుల్ ఎండ్లో RJ45ని ఫిక్స్ చేయడానికి క్రింపింగ్ స్లాట్ యూజ్ చేస్తాం. వైర్ కటర్ అనేది మనం వైర్ కట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. వైర్ స్ట్రిప్పర్ అనేది పైన వైర్కి కేబుల్కి ఇన్సులేటర్ ఉంటుంది కదా, అది తీయడానికి యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్రింపింగ్ టూల్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ల్యాన్ కేబుల్ అలాగే RJ45 కనెక్టర్, క్రింపింగ్ టూల్ ఉంటే మనం ఈ పిక్చర్లో చూపిస్తున్నట్టు ఫస్ట్ ల్యాన్ కేబుల్ని కట్ చేయాలి. కట్ చేసిన తర్వాత మనకి 4 పేర్స్ ఆఫ్ వైర్స్ ఉంటాయి, ట్విస్టెడ్ పేర్స్. అవన్నీ T568A అండ్ T568B స్టాండర్డ్ కలర్స్ ఉంటాయి. వాటి ప్రకారం అరేంజ్ చేసుకొని మనం RJ45ని కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ రిమైనింగ్ పార్ట్ని క్రింపింగ్ టూల్తో కట్ చేసేసి మనం లాస్ట్లో క్రింప్ చేసేస్తే మనకి ఫిక్స్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ RJ45 ఇందాక చూసాం, RJ45 అని చెప్పాను. RJ45 అంటే ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది. దాంట్లో 8 పిన్ కనెక్టర్ ఉంటుంది. అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ల్యాన్ కేబుల్ ఎండ్లో అటాచ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట నెట్వర్కింగ్ డివైస్.
దాన్ని కనెక్ట్ చేయడం ఈజీ, అలాగే డిస్కనెక్ట్ చేయడం కానీ ఈజీ ఉంటుంది. అది ల్యాన్ నెట్వర్కింగ్ డివైజెస్లో ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం. ఇందాక కేబుల్ తయారు చేసిన తర్వాత ఒక సాకెట్లోకి అరేంజ్ చేస్తాం. ఆ సాకెట్ అనేది జాక్ అంటాం అన్నమాట. అది ప్లగ్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ ల్యాన్ అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. మన పేరులోనే ఉంది. లోకల్ అంటే స్మాల్ జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా. నెట్వర్క్ అంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ కనెక్టెడ్ డివైజెస్ దట్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఆ ఏరియానే ల్యాన్ అంటాం అన్నమాట. లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటాం. నెక్స్ట్ ల్యాన్ టెస్టర్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఈథర్నెట్ కేబుల్స్ అరేంజ్ చేసిన తర్వాత అవి ప్రాపర్గా అరేంజ్ అయినాయా, ఏమైనా షార్ట్ సర్క్యూట్స్ అయినాయా, క్రాస్ వైర్స్ అయినాయా, రివర్సల్ వైర్స్ అయినాయా, ఓపెన్ సర్క్యూట్స్ అయినాయా, అవి చెక్ చేయడానికి ల్యాన్ టెస్టర్ యూజ్ చేస్తుంది. దీంట్లో ఇది మెయిన్ పార్ట్ అనమాట, ఇది రిమోట్ పార్ట్ అనమాట. ల్యాన్ టెస్టర్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఒక కేబుల్ తీసుకొని ఒక ఎండ్ని మెయిన్ పార్ట్కి అటాచ్ చేస్తాం అనమాట. ఈ పార్ట్కి అటాచ్ చేస్తాం. సెకండ్ అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ కేబుల్ని రిమోట్ పార్ట్కి అటాచ్ చేస్తాం. దీంట్లో 8 LEDs ఉంటాయన్నమాట. అవి లైన్గా సిరీస్గా 2 దానిలో సేమ్గా వెలిగితే ఆ వైర్ అనేది కరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయినట్టు. ఒకవేళ లేదంటే అది రాంగ్ ఆర్డర్లో కనెక్ట్ అయినట్టు. ఫాల్స్ ఉంటాయి మనం ల్యాన్ టెస్టర్లో చెక్ చేయడానికి అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఏమైనా వైర్ అనేది కట్ అయినా అలాంటివి కానీ ల్యాన్ టెస్టర్ అనేది చూపిస్తుంది. షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే ఏమైనా 2 వైర్స్ అనేవి కనెక్ట్ అయినా, క్రాస్డ్ వైర్స్ అంటే వైర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద రాంగ్ ఆర్డర్, రివర్సల్ వైర్స్ అంటే ఏమైనా పొజిషన్స్ చేంజ్ అయినా, స్టాండర్డ్ కలర్స్ ఉంటాయి T568A అంటే T568 ఆ ఆర్డర్లో కనెక్ట్ చేయకపోయినా మనకి ల్యాన్ టెస్టర్ యూస్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఈథర్నెట్ కేబుల్స్ని RJ45 కనెక్టర్స్ని కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట యూజింగ్ క్రిమ్పింగ్ టూల్. మనం RJ45 connector is simple. Use a crimping tools. Connecting an Ethernet cable RJ45 connector is simple. Use a crimping tool stripping hole to remove 3 top 4 cm of the outer sheath. Twist it gently to avoid damaging the wires. Arrange the wires in the order: orange, blue, green, and brown. Untwist each pair. Place the white wires in front and swap the blue, white, and green, white positions. Straighten the wires by pulling them through your fingers. Then cut them evenly to 1.5 centimeters. Insert the wires fully into the connector, ensuring they're all the way in. Use the crimping tool to press firmly, securing the connection. Repeat the same steps for the other end. If done correctly, the cable will work perfectly without testing, and it won't affect network speed. Simple and effective. నెట్వర్కింగ్ డివైజెస్. సమ్ కామన్ నెట్వర్కింగ్ డివైజెస్ వచ్చేసి హబ్, స్విచ్, రూటర్, NIC, మోడెమ్ ఇలా ఉంటాయి. హబ్ అనేది ఒక బేసిక్ నెట్వర్కింగ్ డివైస్ అనమాట. అది మల్టిపుల్ కంప్యూటర్స్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. దీంట్లో ఏమంటే మెయిన్ కంప్యూటర్లో ఉన్న డేటాని మొత్తం ఏదైనా సెండ్ చేసినప్పుడు అన్ని డివైజెస్కి సెండ్ అవుతుంది అనమాట. దీంట్లో ఏమి స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ అడ్రస్ అలాంటిది ఏమి ఉండదు. స్విచ్లో ఏమంటే మ్యాక్ అడ్రస్ యూజ్ చేసి ఏ సిస్టమ్కి కావాలో ఆ సిస్టమ్కి మనం డేటాని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. రూటర్ కనెక్ట్స్ 2 or more networks and routes data between them. It also provides network access to connected devices. Next, modem అనేది కంప్యూటర్ ఆర్ రూటర్ని ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్కి కనెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అదేంటంటే డిజిటల్ సిగ్నల్స్ని అనలాగ్ సిగ్నల్స్ని డిజిటల్ సిగ్నల్స్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్ NIC అంటాం. అది ఒక హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్. అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే వైర్లెస్ నెట్వర్క్
చేసుకోవడానికి కంప్యూటర్కి యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ యాక్సెస్ పాయింట్ అనేది యాక్సెస్ పాయింట్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి వైఫై ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఒక పాయింట్ దగ్గర నెట్వర్కింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అది ల్యాప్టాప్స్ కానీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ కానీ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ అండ్ అదర్ వైర్లెస్ డివైజెస్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. హబ్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక హబ్ తీసుకొని తర్వాత మల్టిపుల్ డివైజెస్ని తీసుకోవాలన్నమాట. ఆ హబ్కి పవర్ అడాప్టర్ని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసిన తర్వాత ఎల్ఈడి అనేది ఆన్ అయితే ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ల్యాన్ కేబుల్స్ని తీసుకొని ఒక ఎండ్ని హబ్ కనెక్ట్ చేయాలి, ఇంకొక ఎండ్ని కంప్యూటర్ యొక్క ఎన్ఐసికి కనెక్ట్ చేయాలి. అలాగా రిపీట్ చేయాలన్నమాట అన్ని సిస్టమ్స్కి. అంటే మనం హబ్ కనెక్ట్ చేసిన డివైజెస్ అన్నిటికీ రిపీట్ చేయాలి. రిపీట్ చేసిన తర్వాత హబ్లో ఎల్ఈడీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ ఎల్ఈడీస్ వెలుగుతుంటే మనకి కనెక్ట్ అయినట్టు నీట్గా, లేదంటే కనెక్ట్ కానట్టు. నెక్స్ట్ మనం ఎలా కనుక్కోవాలి అవన్నీ ఆ డివైజెస్ అన్నీ కనెక్షన్లో నెట్వర్క్ కనెక్షన్లో ఉన్నట్టు మనం ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే ఏదైనా ఫైల్స్ని షేర్ చేసుకొని అంటే పింగ్ కమాండ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అది యూజ్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ పింగ్ కమాండ్ యూజ్ చేయగానే ప్యాకెట్స్ సెండ్ ఈక్వల్ టు 4, రిసీవ్డ్ ఈక్వల్ టు 4, లాస్ట్ ఈక్వల్ టు 0 అని ఇలా వస్తాయి అన్నమాట. మనకి ఎన్ని డివైజెస్ కనెక్ట్ అయినాయి, ఎన్ని ఉన్నాయి అని పింగ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తే మనకి మొత్తం తెలుస్తుంది కనెక్ట్ అయినది. Myself Vaishali. So switches and their types. What is a switch? స్విచ్ అనేది ఒక నెట్వర్కింగ్ డివైస్ అనమాట. అది ఏం చేస్తుందంటే మల్టిపుల్ డివైసెస్ని అంటే కంప్యూటర్స్, ప్రింటర్స్, సర్వర్స్ ఇలాంటివన్నీ విత్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే ల్యాండ్లోనే అన్నింటినీ కనెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే డేటా అనేది ఇంటర్నెట్ డివైస్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అంటే మ్యాక్ అడ్రసెస్ని బేస్ చేసుకొని దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అనమాట. దీనివల్ల కమ్యూనికేషన్ అనేది డివైసెస్ మధ్య ఫాస్టర్గాను అలాగే ఎఫిషియెంట్గాను ఉంటుంది. సో దీని యొక్క ఫంక్షన్స్ అంటే ల్యాండ్లోనే డివైసెస్ అన్నింటినీ కనెక్ట్ చేస్తుంది మ్యాక్ అడ్రస్ని బేస్ చేసుకొని. ఒక స్పెసిఫిక్ డెస్టినేషన్లోనే ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది డేటాని. దీనివల్ల నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ అనేవి కానీ కొలిజన్స్ లాంటివి తగ్గిస్తుంది. నెట్వర్క్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. There are mainly two types of switches. One is unmanaged switch and managed switch. First, unmanaged switch అంటే అదొక ప్లగ్ అండ్ ప్లే డివైస్ అనమాట. దీనికి ఎటువంటి కాన్ఫిగరేషన్ అనేది అవసరం లేదు, ఎటువంటి సెట్టింగ్స్ లాంటివి ఏవి అవసరం లేదు. ఈజీగా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, అలాగే కాస్ట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇది ఎక్కువ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే హోమ్స్ అండ్ చిన్న చిన్న ఆఫీసెస్లో ఇక్కడ మంచిగా వస్తుంది అనమాట. సో దీనికి వర్చువల్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ కానీ ఇక్కడ పెద్దగా సపోర్ట్ ఏమి ఉండదు. నెక్స్ట్ మేనేజర్ స్విచ్ అంటే దీనికి నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనమాట. దీన్ని మానిటర్ చేస్తారు. సో ఇది ఎక్కడ ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తుందంటే ప్లాన్ సెక్యూరిటీ అండ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్. ఇది ఎక్కువ లార్జ్ ఆర్గనైజేషన్స్లో యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఇది మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్. అన్మేనేజ్మెంట్తో పోల్చుకుంటే కొంచెం మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట. ఇంకా లేయర్ 2 స్విచ్ అనమాట. ఇది ఓఎస్ఐ మోడల్లో డేటా లింక్ లేయర్ 2గా వర్క్ అవుతుంది. యూజెస్ మ్యాక్ అడ్రసెస్ డేటాని ఫార్వర్డ్ చేయడానికి మ్యాక్ అడ్రస్ బేస్ చేసుకొని డేటాని ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. లేయర్ 3 స్విచ్ అంటే బోత్ లేయర్ 2లోను లేయర్ 3లోను ఆపరేట్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ మ్యాక్ అడ్రసెస్ అండ్ ఐపీ అడ్రసెస్. ఇది స్విచ్చింగ్లోను రూటింగ్లోను రెండింటిలోనూ పర్ఫామ్ చేస్తుంది దాని యొక్క బ్లాంక్స్ని కమ్యూనికేషన్ని బేస్ చేసుకొని. అలాగే ఇంకా పిఓఈ మీన్స్ పవర్ ఓవర్ ఈథర్నెట్. ఇదేంటంటే బోత్ పవర్ని డేటాని రెండింటికి సింగిల్ ఈథర్నెట్ కేబుల్కి సప్లై చేస్తుంది. అంటే ఐపీ అడ్రస్ కానీ వైర్లెస్ ఇక్కడ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ పోర్ట్ అంటే ఇది ఒక ఫిజికల్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట, లైక్ సాకెట్ లాగా. ఇదేం చేస్తుందంటే ఇది కంప్యూటర్ స్విచ్ పోర్ట్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అంటే కనెక్ట్స్ డివైజెస్ టు నెట్వర్క్ డివైజెస్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది, అలాగే డేటాని సెండ్ చేస్తుంది, రిసీవ్ చేస్తుంది. కంప్యూటర్ స్విచెస్ స్టోరేజ్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది బిల్డ్ చేస్తుంది. డిపెండింగ్ ఆన్ ఒక పోర్ట్ టైంని బేస్ చేసుకొని దానికి ఎంత స్పీడ్ అనేది చూసి దాని డేటాని సెండ్ చేస్తుంది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పోర్ట్స్కి. ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ RJ45, 45 ఇంటర్నెట్ పోర్ట్, SFP అంటే
small form code like this. These are the examples. Bandwidth. Bandwidth is the maximum amount of data that can be transmitted through a network port or communication channel in 1 second. ఇదొక నెట్వర్క్ పోర్ట్ కానీ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ వీటిని బేస్ చేసుకొని డేటా అనేది ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి 1 సెకండ్లో ఎంత డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అనేది బ్యాండ్విడ్త్ చెప్తుంది. బేసిక్ డెఫినేషన్ అంటే ఒక డేటా క్యారింగ్ కెపాసిటీ అని చెప్పచ్చు. దీనికి సమ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి లైక్ BPS అంటే బైట్స్ పర్ సెకండ్, కిలోబిట్స్ పర్ సెకండ్, మెగాబిట్స్ పర్ సెకండ్, జిగాబిట్స్ పర్ సెకండ్ అని. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి 100 మెగాబిట్స్ పర్ సెకండ్కి అప్ టు 100 మెగాబిట్స్ పర్ డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 1 Gbps అంటే అప్ టు 1000 మెగాబిట్స్ పర్ సెకండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. దాని యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అంటే కేబుల్ క్వాలిటీని బట్టి దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. కేబుల్ క్వాలిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే దానికి డేటా కూడా ఈజీగా బాగా ఫ్లో అవుతుంది. నెట్వర్క్ డివైస్ స్టాబిలిటీ, డిస్టెన్స్ అంటే డిస్టెన్స్ లాంగ్ మేబీ ఎక్కువగా ఉంటే దానికి తక్కువగా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం, కొంచెమే డిస్టెన్స్ ఉంటే బాగా ఫ్లో అవ్వడం ఇట్లా జరుగుతుంది. హార్డ్వేర్ పర్ఫార్మెన్స్ హార్డ్వేర్ బట్టి కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ పోర్ట్స్ అంటే పోర్ట్ టైప్, స్టాండర్డ్స్, బ్యాండ్విడ్త్ వాటి కామన్ యూజ్. ఈథర్నెట్కి వచ్చేసి 10 మెగాబిట్స్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది. కామన్గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే లేజెసీ డివైజెస్లో యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ ఇంటర్నెట్ పోర్ట్, దీనికి 100 మెగాబిట్స్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది. మోస్ట్లీ హోమ్స్లో, స్మాల్ ఆఫీసెస్లో ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాము. దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ పోర్ట్స్. Good morning to everyone. Myself Mayur Babu. Today my topic is about routers. Routers అంటే ఇప్పుడు మనకి సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ కావాలి కదా మన డివైస్ టు అన్ని డివైస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాలో డివైస్ ఉంది, ఆ డివైస్కి సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ కావాలా, అప్పుడు మనం రూటర్స్ వాడతాం. రూటర్స్ అనేది సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ప్లస్ మనకి యూజెస్ బాగుండడానికి రూటర్స్ అంటే IP అడ్రస్ వాడి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్న సిగ్నల్స్. చూడండి ఇక్కడ ఇమేజ్, ఇది రూటర్. ఆ రూటర్ నుంచి మనకి ల్యాప్టాప్ సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ఇలా చెప్తా అంటే సిగ్నల్లో ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ ఉంటుంది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ రూటర్స్. ఇక్కడ రూటర్స్ బ్యాక్ సైడ్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి, VLAN అని, LAN అని ఇలాంటి పోర్ట్స్ ఉంటాయి రూటర్స్ బ్యాక్ సైడ్. నేను స్విచ్ రూటర్స్ అని ట్రాఫిక్ పోలీస్ అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఏం పని చేస్తారు, నువ్వు ఇట్ట పో అని చెప్తా ఉంటారు కదా, ఏమైనా పొల్యూషన్ కాకుండా. అదే రూటర్స్ అదే పని చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన సర్టెన్ డేటాని ఒక వే ఆఫ్ యాంగిల్ పంపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒక వే ఆఫ్ యాంగిల్ అంటే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన డేటా మనకే రావాలి, వేరే వాళ్ళు పోతే మన ఇబ్బంది కదా. అప్పుడు మన డేటా లూజ్ అవుతుంది కదా, డేటా లాస్ట్ అవుతుంది కదా. దానివల్ల రూటర్స్ అనేది సర్వీస్ ప్రొవైడర్ తీసుకుంటుంది ఇంటర్నెట్ తీసుకొని మన IP అడ్రస్ ద్వారా మనకి పంపిస్తుంది. IP అడ్రస్ అంటే ఇంటర్నెట్ ప్రాక్సీ. అది ప్రతి ఒక్క డివైస్ ఒక్కటే ఉంటుంది, సేమ్ ఉంటుంది. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ రూటర్. రూటర్స్ అనేది ఫస్ట్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుందంటే కనెక్ట్ డిఫరెంట్ డివైసెస్ నెట్వర్క్స్. ఫస్ట్ వచ్చి కనెక్ట్ డిఫరెంట్ డివైస్ నెట్వర్క్ అంటే LAN టు VLAN. LAN అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, VLAN అంటే వైర్లెస్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. అట్లా కనెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రూటర్స్ డేటా ప్యాక్ యూజింగ్ IP అడ్రస్. డేటా ప్యాకెట్స్ అంటే ఇప్పుడు లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, దాన్ని స్మాల్ అమౌంట్ డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయడం కదా, చేస్తే కొంచెం స్లోగా పోతుంది. అంటే లార్జ్ అమౌంట్ డేటాని చిన్న చిన్న ప్యాకేజ్ డివైడ్ చేసి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం, అది ప్యాకేజ్ అంటారు. ఇది వచ్చి బెస్ట్ పని చేస్తుంది అండ్ మల్టిపుల్ డివైసెస్ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ రెడ్యూస్ అన్నెసరీ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్, ప్రొవైడ్స్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఫీచర్స్ లైక్ firewall and NAT. Support wide and wireless connections. ఇది రూటర్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రూటర్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ కోర్ రూటర్, ఎడ్జ్ రూటర్, వైఫై రూటర్, ట్రాన్స్ఫర్ రూటర్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ రూటర్. ఇప్పుడు పెద్ద గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. కోర్ రూటర్ అంటే అది హై పర్ఫార్మెన్స్ రూటర్. ఇప్పుడు మనకి నెట్వర్క్ మొత్తంలో ఇది వచ్చి సెంటర్ అమౌంట్, ఇది సెంటర్ ఉంటుంది. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక వెబ్సైట్ నుంచి రావాలి మనకి, ఇప్పుడు అది సెంట్రల్ రూటర్ నుంచి వస్తుంది మనకి. అది వచ్చి డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి, డేటాని ఎట్టుకోవాలి అని డిసైడ్ చేయడానికి, మనకి ఏ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మనకి రావాలి,
మనకి పోవాలి అంత ఎడ్యుకేటర్స్ వస్తుంది. ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది లైవ్ కెపాసిటీ ఉంటారు అండ్ రూటర్ చెక్ చేస్తున్నది ఐపీ అడ్రస్ని. నువ్వేనా అది ఆ మనిషి నీకు పంపించాలా లేకపోతే వేరే పంపించాలా అని చెక్ చేసి పంపిస్తుంది. ఈ సెలెక్ట్ బెస్ట్ అండ్ ఫాస్ట్ పాత్ అంటే నెట్వర్క్ ఫాస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ పాత్ చూసుకుంటుంది కానీ స్లో పాత్ మాత్రం చూసుకోదు. వైఫై రూటర్స్ వైర్లెస్ ఉంటే వైఫై రూటర్స్ వచ్చి వైఫై అంటే ఒక సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కాలేజ్ వైఫై రూటర్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి. ఇక్కడ లోకల్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అండ్ వైర్లెస్గా ఉంటుంది, కొంచెం ఫాస్ట్ ఉంటుంది, కొంచెం ఎఫిషియెంట్ ఉంటుంది యూజర్స్కి. బెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇక్కడే ఉంటారు, వైఫైలోనే ఉంటారు. వర్చువల్ రూటర్ అంటే ఇది వర్చువల్గా రన్ అవుతుంది అంటే లైక్ వెబ్ సర్వర్ లాగా. ఇది కల్లా కనిపింది రూటర్ వర్చువల్గా అంత సర్వర్లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్, గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇలా వర్చువల్గా మొత్తం పనిచేస్తుంటుంది. అంటే మనకి వచ్చి లైవ్ సర్వర్లో కాస్ట్ అవుతుంది, దీనిలో కాస్ట్ కాకుండా పనిచేస్తుంది వర్చువల్లో అండ్ ఎఫిషియెంట్ వేలో ఉంటుంది వర్చువల్ సర్వర్. ఎట్లా పనిచేస్తుంది అంటే వర్చువల్ మిషన్ సెండ్ డేటా రిక్వెస్ట్ వర్చువల్ రూటర్ అంటే వర్చువల్ మిషన్ అంటే ఒక మిషన్ ఉంటుంది. ఆ మిషన్ వచ్చి వర్చువల్ డేటాకి రిక్వెస్ట్ పెడుతుంది. ఆ రిక్వెస్ట్ పెట్టి అది కొంచెం ఫాస్ట్గా పనిచేస్తే చూస్తుంది. అండ్ వర్చువల్ రూటర్ చెక్స్ ది ఐపీ డెస్టినేషన్, మన ఐపీ డెస్టినేషన్ చెక్ చేసుకొని మనకు పంపిస్తుంది. అది ఇట్ డిసైడ్ ది బెస్ట్ రూట్ ఫర్ ది డేటా. ఇది కానీ బెస్ట్ రూట్ డిసైడ్ చేసుకుంటుంది. డేటా ఫార్వర్డ్ టు virtual machine to subnet or internet. Distribution router or integrated router. Distribution router అనేది ఇప్పుడు సర్టెన్ అమౌంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది, ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సిసి డిపార్ట్మెంట్ అనుకోండి, దీంట్లో మొత్తం నెట్వర్క్ ఇట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి నాకు రాసినది నాకు వస్తుంది, మీకు రాసినది మీకు వస్తుంది, మా ల్యాప్టాప్ వస్తుంది ల్యాప్టాప్ పోతుంది. అట్లా సర్టెన్ అమౌంట్ డేటా ఇట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి మనకి ఎఫిషియెంట్ వేలో నెట్వర్క్ వస్తుంది. ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ ఇలా పనిచేస్తుంది. ఎగ్జిక్యూటర్ ఉంటుంది ఎగ్జిక్యూటర్ అనేది ఒక ఎడ్జ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది. అది అక్కడ నుంచి మన నెట్వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇట్లా ఎగ్జిక్యూటర్ నుంచి నెట్వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి అది కోర్ రూటర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చి లాజికల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ సిస్టమ్. లాజికల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అంటే అవర్ డివైస్ కమ్యూనికేట్స్ విత్ ఈచ్ అదర్. అంటే డివైస్ ఎలా వాళ్ళతో మధ్య కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 డివైస్లు ఉన్నాయి, 2 వైఫై డివైస్లు ఉన్నాయి. ఆ డివైస్ మధ్య ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది అండ్ నా ఫోన్ వైఫై డివైస్ ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. ఇది దీని గురించి మెయిన్ దీంట్లో వచ్చి ఉంది ఇంటర్నెట్ సెగ్మెంటేషన్ ఆర్ సబ్నెట్ ప్లానింగ్. అంటే ఇంటర్నెట్ సెగ్మెంటేషన్ అంటే ఇంటర్నెట్ వచ్చి లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు కదా, ఎట్లా ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు నెట్వర్క్స్కి స్లో అవుతుంది. అది కాకుండా ఉండాలంటే మనం స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా డివైడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని. అది సబ్నెట్ అంటారు. అది ఎందుకంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ కావడానికి, నెట్వర్క్ సేఫ్టీ ఇంప్రూవ్ కావడానికి, స్టేబుల్ ఉండడానికి దీనికి వాడతాం మేము. దీని బెనిఫిట్స్ వచ్చి ఇంప్రూవ్ నెట్వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్, సెక్యూరిటీ, రిడ్యూస్ బ్రాడ్కాస్ట్ ట్రాఫిక్, సింప్లిఫై ట్రబుల్ షూటింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. ఇది పనిచేస్తుంది. ఫస్ట్ ఇంటర్నెట్ నుంచి మనకి ఐఎస్పీ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, అక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూటివ్ వస్తుంది. ఇది స్కోర్ రూటర్లో మనకు బ్యాక్ ఉంటుంది, బ్యాక్ అండ్ ఉంటుంది సమ్ వాల్యూస్ అంటే బ్యాక్ బోన్లో. నెక్స్ట్ వచ్చి ఓఎస్ పిఎఫ్ బ్యాక్ బోన్. ఇది ఐఎస్పీ ఇంటర్నెట్ ఫార్వర్డింగ్ ఉంది. దాని నుంచి మన డిస్ట్రిబ్యూటర్ అవుతుంది. ఇంటర్నెట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రూటర్ వైఫై వర్చువల్ రూటర్స్. నెక్స్ట్ వచ్చి రూటింగ్ ప్రోటోకాల్ కాన్ఫిగరేషన్. రూటింగ్ ప్రోటోకాల్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఇప్పుడు మన సెక్యూరిటీ మెయిన్ పర్పస్ కాబట్టి ఈ ప్రోటోకాల్ మనం వాడుతాము. అంటే ఇప్పుడు ఇది బెస్ట్ పాత్ చూసుకుంటుంది ఇప్పుడు మెయింటైన్ అండ్ డేటా ప్యాకేజ్ని సెట్ చేయడానికి మనకు ఫాస్ట్ ఉండాలి. ఇది దీంట్లో నేను టైప్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఎస్టికల్ రూటర్స్ అండ్ ఇంటికల్ రూటర్స్. ఎస్టికల్ రూటర్స్ అంటే కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ ద ఆర్గనైజేషన్ నెట్వర్క్ అండ్ ఇంటర్నెట్. ఇంటికల్ రూటర్స్ అంటే కమ్యూనికేషన్ విత్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ నెట్వర్క్ ఇంటర్నెట్ నెట్వర్క్. ఇక్కడ చూడండి ఇంటర్నెట్ ఐఎస్పీ సేమ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి బీజీపీ అంటే బ్రాడ్కాస్ట్ గేట్వే ప్రోటోకాల్. అక్కడ నుంచి మన కోర్ రూటర్ వస్తుంది. సేమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. బెస్ట్ వర్క్ చూస్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ
STL రూటర్ ఇప్పుడు దీన్ని డీటెయిల్ చేస్తుంది. STL రూటర్ అంటే బ్రాడ్కాస్ట్ గేట్వే ప్రోటోకాల్. అంటే బ్రాడ్కాస్ట్ ఇప్పుడు మనకి రూటింగ్ ప్రోటోకాల్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ అటానమస్ సిస్టమ్. ఈ కాంప్లికేషన్ వచ్చి BGP E7 కాంప్లీట్ మంది ఎగ్జిక్యూటర్స్ the connected organization to the ISP exchange routing information within the ISP autonomous system. అంటే ఇది వచ్చి ఎట్లా అంటే ISP ఉంటుంది. ISP నుంచి autonomous ఉంటుంది, పెద్ద పెద్ద సిస్టమ్స్ ఉంటుంది లైక్ గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, వీటి మధ్య నెట్వర్క్ షేర్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇండియన్ రూటర్ అంటే ఒక స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏరియాలో ఉంటుంది, లైక్ మన ఇంట్లో, మన స్కూల్లో, మన కాలేజెస్లో ఉంటాయి ఇవన్నీ. ఇక్కడ నుంచి మన నెట్వర్క్ షేర్ చేసుకుంటుంది. దీనిలో వచ్చి మళ్ళీ మన టైప్స్ ఉంది. ఓపెన్ షార్టెస్ట్ పాత్ ఫస్ట్ అంటే మనం షార్టెస్ట్ పాత్ చూస్తుంది ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్. లైక్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ అడ్రస్లో అక్కడ నుంచి షార్టెస్ట్ పాత్ ఏమో చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా పోయి నెట్వర్క్ ఇటు వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు లాంగ్ ఉంది ఇది అని ఇట్లా పోయి ఇటు వస్తుంది, ఇటు వచ్చి ఇటు పోతుంది ఇటు సేమ్ కాబట్టి ఇటు వస్తుంది. నెక్స్ట్ లాజికల్ సర్వీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంటేషన్. లాజికల్ సర్వీస్ లాజికల్గా మొత్తం అంటే ఫంక్షన్స్ ఇంటర్నెట్ ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, అది ఎలా పనిచేస్తుంది, మొత్తం లాజికల్గా తెలుపుతుంది. ఇది చెప్తుంది మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్యూరిటీ, రిలయబుల్ అండ్ ఈజీ టు మేనేజ్. నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ నేను చెప్పాను కదా, ఇట్ ఈస్ గేట్వే బిట్వీన్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ టు ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అండ్ ది ఇంటర్నెట్. దీంట్లో మన NAT ఉంది, NAT అంటే నెట్వర్క్ యాక్సెస్ ట్రాన్స్మిషన్. అంటే మన IP అడ్రస్, మన ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ని గ్లోబల్ IP అడ్రస్ కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ల్యాప్టాప్ IP అడ్రస్ 0.0025 పబ్లిక్ IP అడ్రస్ దాన్ని మార్చింది. ఎందుకంటే మా సెక్యూరిటీ మెయిన్ పర్పస్ కాబట్టి ఇక్కడ IP అడ్రస్ మార్చాలా, మార్చినప్పుడు అది కొత్త IP అడ్రస్ ఇస్తుంది. దీన్ని మనం ఫిజికల్ కన్వర్ట్ చేయం, అది ఆటోమేటిక్ కన్వర్ట్ అవుతుంది దీంట్లో. నెక్స్ట్ ఫైర్ వాల్ అనేది మన ట్రాఫిక్లో సెకండ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా అనేది మనకు పంపిస్తుంది. ఇంకో పార్ట్ దీంట్లో ఫైర్ వాల్లో వచ్చి మనకి ఎప్పుడు సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం వాడుతుంది ఫైర్ వాల్ని. నెక్స్ట్ వచ్చి ACL అనేది లిస్ట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్, అది అలవాయిన్ చేస్తే అది డిజైన్ చేస్తుంది, అది ACL. అది నెక్స్ట్ VPN అంటే వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. అదొక VPN అనేది మన IP అడ్రస్ని చేసి వేరే IP అడ్రస్ ఇస్తుంది మనకి. ఎందుకంటే మన సెక్యూరిటీ మెయిన్ పర్పస్ కాబట్టి మన లొకేషన్ ఏమో తెలియకుండా, మనకి మన ఇన్ఫర్మేషన్ పోకుండా మన సెక్యూరిటీ మోడ్ మెయిన్గా ఇస్తుంది VPNలో. నెక్స్ట్ వచ్చి DSCL డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్. అంటే ఇది వచ్చి డైనమిక్గా హోస్ట్ మన కాన్ఫిగరేషన్ మార్చుకుంటే పోతుంది ఆటోమేటిక్గా. నెక్స్ట్ వచ్చి SSID అండ్ WPA3 సెక్యూరిటీ. SSID అంటే సర్వీస్ సెట్ ఐడెంటిఫైయర్. నెక్స్ట్ లాజికల్ ట్రాఫిక్ ఫ్లో. లోకల్ యాక్సెస్ a smartphone connected to the Wi-Fi router can receive the local configuration via DHCL. అంటే లాజికల్ యాక్సెస్ అంటే ఇప్పుడు లాజికల్గా యాక్సెస్ చేస్తాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా ఫోన్ అనేది మన కాలేజ్ వైఫై కనెక్ట్ కావాలంటే లాజికల్ యాక్సెస్ చేయాలి కదా, అప్పుడు మన ఏపీఎక్స్ పోతాయి, అది లాజికల్ యాక్సెస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అగ్రిగేషన్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి మనకి ఎట్లా రావాలి, ఏ పార్ట్ వస్తే మనం బెటర్ ఉంటుంది, ఎఫిషియెంట్ ఉంటుంది, టైం తొందరగా వస్తుంది అది. నెక్స్ట్ వచ్చి హై స్పీడ్ బ్యాక్ బోన్. అంటే ఇదే సేమ్ ముందు చెప్పాను కదా, కోర్ రూటర్ అనేది ఇది అంటే ఇది ఇచ్చి హై పర్ఫార్మెన్స్ కోసం ఎఫిషియెంట్గా ఉండాలి మనకి అండ్ ఫాస్ట్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ పోర్ట్ నావిగేటర్ రూటర్ ఇది ట్రాఫిక్ని క్లోడ్లో చేస్తుంది, వర్చువల్గా చేస్తుంది. ఇది మన ఫిజికల్ చూస్తుంది, ఇప్పుడు వర్చువల్గా చేస్తుంది. ఇది అంటే ఫాస్ట్ ఉంటుంది, ఎఫిషియెంట్ ఉంటుంది, ప్లస్ మన డేటా ఇన్వెస్ట్ కదా దీంట్లో. నెక్స్ట్ వచ్చి ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్స్మిట్. ఇది వచ్చి ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తూ ఉంటుంది, లైక్ ఎగ్జిక్యూటర్ నుంచి ఇంకోటి గట్ట ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫిజికల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటంటే ఇది మెయిన్ ఫోకస్ ఆన్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్. మన హార్డ్వేర్ ఎలా ఉంది, మన హార్డ్వేర్ ఎలా పనిచేస్తుంది, దాని గురించి మెయిన్ ఫోకస్ చేస్తుంది.
ఎడ్యుకేటర్స్కి వచ్చి అవి రిలయబిలిటీ, ర్యాక్, యూనిట్ ఫీచరింగ్, హార్డ్వేర్ అప్డేషన్, నెట్వర్క్ చిప్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి యూనిట్ ఎడ్యుకేటర్స్కి. నెక్స్ట్ మోడల్కి వచ్చి అవి డెన్సిటీ, మోడల్ స్విచెస్ అండ్ ఇట్స్ బ్లాక్ ప్యాన్ కనెక్ట్ ఎన్ని స్వాప్ ఉంది కనెక్ట్ చేయడానికి, ఎంత ఫాస్ట్గా వస్తుంది ఆ స్వాప్ పని చేస్తుంది అది. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీటర్ వచ్చి హై స్పీడ్ కాపర్ వేసే వాడుతుంది. నెక్స్ట్ వైర్లెస్ ఉంటుంది, ఇది వచ్చి వైఫైతో పనిచేస్తుంది, వైఫై 6, 5, 7. ఇది వచ్చి ఫిజికల్ సీలింగ్ కింద అటాచ్ చేయడం మెయిన్గా. ఇది వర్చువల్ ఓటింగ్ ప్లాట్ఫామ్, ఇది మనం తగ్గదు అని వర్చువల్ నెలతో ఉంటుంది. ఇది సర్వర్ రూమ్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏమైనా డేటా వస్తుంది మొత్తం సర్వర్ నుంచి వస్తుంది. ఇప్పుడు నా ఫోన్ పనిచేస్తుందంటే అది నా సర్వర్ రూమ్ వచ్చే మొత్తం సర్వర్ రూమ్. మనకి ఏ డేటా మనకు కావాలి, ఏం మనకి పోవాలి అని. ఇంకా చూడండి ఇక్కడ ఇది వచ్చి ఫైబర్ ప్యాకెట్గా కాదు ఉంటుంది. ఇది ఇంత ఆప్టికల్ ఫైబర్స్, ఇదంతా ఇది నుంచి మనం మాడ్యులర్స్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీటర్స్, హైపర్ విజన్ పోస్ట్, యూపీఎస్ స్టాక్ అంటే మనకి సర్వర్లో మెయిన్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ కేబుల్ అండ్ మ్యాట్రిక్స్ మీడియా. కేబుల్ మెయిన్ ఎందుకంటే మన హెచ్కి ఇంటర్ఫేస్ నెట్వర్క్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి, అంటే లోకల్ ఏరియాలో మనం నెట్వర్క్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి బెస్ట్ పాత కేబులింగ్. దీంట్లో మన కేబులింగ్ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎస్పీ కనెక్షన్స్, ఆప్టికల్ ఫైబర్స్, ఆప్టికల్ ఫైబర్స్. This is physical safety and environment control. ఫిజికల్ సేఫ్టీ ఎందుకంటే మనకి మన ఎన్వైరన్మెంట్ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి, మనకున్న హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ అంతా సేఫ్టీ పెట్టుకోవడానికి, పాడు కాకుండా. దీంట్లో వచ్చి పవర్ రిడెండెన్సీ, పవర్ అనేది ఫాస్ట్గా కాకుండా బెస్ట్ ఎఫిషియెంట్ పవర్ కరెక్ట్ దాని అంతా అంత పంపే పవర్ని. నెక్స్ట్ వచ్చి కూలింగ్ లేబర్. మెయిన్గా మనకి కూలింగ్ లేబర్ ముఖ్యం. ఏంటంటే అది మనకి హీట్ కాకుండా, హీట్ ఎక్సెస్ కాకుండా దానికి వాడతాం. నెక్స్ట్ వచ్చి పోస్ట్ సెక్యూరిటీ అనేది మన ప్యానల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ డిస్కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం స్విచ్ నెంబర్ కాదు